സൈക്യാട്രിക് എമർജൻസീസ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ പല പല എമർജൻസീസ് എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ടുഡേ ബീങ് ദ 6th ഡേ, യു മസ്റ്റ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ എമർജൻസീസ്, ഓൾ ദാറ്റ്. ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ഈ സൈക്യാട്രിക് എമർജൻസീസ് ലൈക്ക് മാനേജിങ് ഡെലീരിയം പോലത്തെ ഒക്കെ കണ്ടീഷൻസ് യു മേ ഓൾറെഡി ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ മെഡിസിൻ. സോ മൈ ടോപ്പിക് psychiatric emergencies, I'll be dealing with certain areas. എല്ലാം കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഏരിയാസും കവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല. I'll be dealing with most of the common psychiatric emergencies. So before we start, we have to know what is a psychiatric emergency. അല്ലേ? So what do you think is a psychiatric emergency? Anybody? ഇതിൽ ഞാൻ മാത്രം സംസാരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസും കൂടെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. What do you mean by a psychiatric emergency? Anyone? Any volunteers? എല്ലാവരും വളരെ സൈലന്റ് ആണ്. Okay, so then I will tell the definition. The psychiatric emergencies are situations in which a patient may act in a manner that is dangerous to himself or herself or to others. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്യാട്രിക് എമർജൻസീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ടു ഹിംസെൽഫ് ഓർ ഹെർസെൽഫ് ഓർ ടു അതേഴ്സ്. സി വെൻ യു ടേക്ക് ദ ഹോൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറ്റൻഡൻസ്, കാഷ്വാലിറ്റിക്കകത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദറ്റ് ഓൺലി 5% ഓഫ് ദോസ് പേഴ്സൺസ് കാഷ്വാലിറ്റീസ്, സൈക്യാട്രിക് കാഷ്വാലിറ്റീസ് ആർ ബിക്കോസ് ഓഫ് പ്രൈമറി സൈക്യാട്രിക് കണ്ടീഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കിസോഫ്രീനിയ വയലന്റ് ആയി, സ്കിസോഫ്രീനിയ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് വയലന്റ് ആയി വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനിയ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് വയലന്റ് ആയി വരിക, ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ കാഷ്വാലിറ്റീസിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. യു വിൽ മെയിൻലി ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് സൈക്യാട്രിക് സിംറ്റംസ് പ്ലസ് സം ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. സോ എ പേഴ്സൺ, എ വയലന്റ് പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അജിറ്റേറ്റഡ് പേഴ്സൺ മേ ബി ഹാവിംഗ് conditions other than primary psychiatric conditions. So first and foremost നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്തൂടെ പോകേണ്ടത്, you have to rule out all other medical, neurological, endocrine. There are so many conditions which have to be ruled out before you come to the diagnosis of a primary psychiatric condition. കാരണം അതിന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. 5% മാത്രമേ primary psychiatric conditions ഉള്ളൂ. Majority are psychiatric symptoms in association with some physical disorder. So with this prologue, the outline of my presentation is basically I'll be discussing the violent patient, the suicidal patient, anxious patient, postpartum psychosis, depression, those conditions. And finally, I think this was a request from many earlier participants that to include alcohol and drug withdrawal and intoxication, because these are quite common in casualties nowadays, I think. So this is the outline of my presentation. As I told you earlier, whenever a person comes with psychiatric symptoms, you should not assume that the patient has a psychiatric illness until all possible physical causes are ruled out. In my offline class or in my real class, I often ask the participants what all presentations, what all conditions can present in the form of a psychiatric symptoms, that is physical conditions or medical conditions, which can present with violence or agitated behavior or a very anxious person, etc. These are the common conditions which you have to think when you see a person having a sudden onset of behavioral problem in the form of violence or agitation. So just checking the blood sugar may show that the person is having severe hypoglycemia or hyperglycemia, or the person may be in hypoxia, or person may be having some head trauma, had some head trauma, and then showing confused, disoriented, violent behavior. Inadequate cerebral blood flow in the form of person may be going through a stroke, a cerebrovascular accident. That large topic of drugs and alcohol, which I'll be dealing in detail later on.
So that can also present with different behavioral problems. And definitely CNS infections. Here you will have other features also like fever, disorientation, vomiting. All features will be there in case of CNS infections. പക്ഷെ ഈ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടി ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും പോകണം. ഒരു വയലന്റ് പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അജിറ്റേറ്റഡ് പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഒരു സൈക്യാട്രിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് ദീസ് പോസിബിലിറ്റീസ്. So what are the clues which are suggesting physical causes rather than primary psychiatric conditions? So some of these clues are the sudden onset. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തലേ ദിവസം വരെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്നുണ്ടായ violent behavior or agitated behavior. So such situations, a sudden onset. വിഷ്വൽ ഹാലൂസിനേഷൻസ് റാദർ ദാൻ ഓഡിറ്ററി ഹാലൂസിനേഷൻസ്. നമ്മുടെ സൈക്യാട്രിയിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് വി ഫൈൻഡ് ഓഡിറ്ററി ഹാലൂസിനേഷൻസ് എ ലോട്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ സ്കിസോഫ്രീനിയ ആൻഡ് ദ സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡേഴ്സ് വി ഡീൽ വിത്ത് auditory hallucinations. But suppose a person is reporting visual hallucinations, you have to think of a structural brain lesion, or you have to think of some substance intoxication or withdrawal. So all those things ആലോചിക്കണം. മെമ്മറി ലോസ് ആൻഡ് ഡിസോറിയന്റേഷൻ. മെമ്മറി ലോസും ഡിസോറിയന്റേഷൻ ഒക്കെ കൂടുതലും യു ഫൈൻഡ് ഇൻ സ്ട്രക്ചറൽ ബ്രെയിൻ ലീഷൻസ്. Then altered pupil size, symmetry, reactivity. You all know that in such cases, following a head trauma or following an intracerebral bleed, pontine hemorrhage, we find that pinpoint pupil. You also find it in cases of opioid intoxication and withdrawal and all these things. Incontinence, especially the double incontinence, urinary as well as fecal incontinence. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ക്ലൂസ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഓഫ് ദ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കോസസ് rather than going into the diagnosis of a primary psychiatric condition. So I hope this is the bottom line. Always think of those physical causes before you go to the main psychiatric emergencies. So the first condition which I am, or first situation which I am going to deal with is the violent patient. ഇതാണല്ലോ നമ്മളെ പലപ്പോഴും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ more and more frequently nowadays. See, we are not exactly trained in dealing with violent patient, especially a patient who is having some weapon in hand. ഇപ്പം അടുത്തിടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ പല വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ചില സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ഈയിടെ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ വെൻ ദേ ഹാവ് എ വെപ്പൺ ഇൻ ഹാൻഡ് വി ആർ നോട്ട് പ്രോപ്പർലി എക്യുപ്ഡ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അത്രയും ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നതിനും അവിടെയും ടു ബി കോഷ്യസ്, പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദ വയലന്റ് പേഷ്യന്റ്, 60 to 70% of behavioral emergency patients, they become assaultive or violent. ഇതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. There are so many studies, prevalence studies, which are looking into aggression and violence. ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സി, അഗ്രഷൻ പോയി അഗ്രഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് ദേ ഗോ ഇൻ ടു ദിസ് വയലന്റ് ബിഹേവിയർ, വിച്ച് ഇസ് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേഡ് കൂടിയ അഗ്രഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആൻഡ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് കോസസ് ഫോർ ദ വയലന്റ് പേഷ്യന്റ്, ഓഫ് വിച്ച് ഇൻ സൈക്യാട്രി നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ കോസസ്. വൺ ഇസ് ദ സൈക്കോസിസ്. സൈക്കോസിസ് മീൻസ് സിംപ്ലി സൈക്കോസിസ് എന്ന് വാക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ there is a loss of reality orientation. It can be due to different reasons. Mainly major mental illnesses are like schizophrenia and spectrum disorders, schizophrenia spectrum conditions. Alcohol, drugs, intoxication, withdrawal, other I'll be dealing with it. Panic attacks can ഉള്ള ഒരാള് ചിലപ്പം ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പം വരാറുണ്ട്. Head injury also is another reason for a violent patient. So what are the warning signs of a violent patient? മിക്കവാറും കാഷ്വാലിറ്റിക്കകത്ത് ഒരു വയലന്റ് ആള് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അല്ലെ. നമുക്ക് ആ ഒരു ഏർലി വാർണിംഗ് സൈൻസ്, നെവർ ഇഗ്നോർ ദോസ് ഏർലി വാർണിംഗ് സൈൻസ്, ബിക്കോസ് things can go out of hand if you
ignore the warning signs. So what are the early warning signs of a violent patient? So I'm not asking anybody because we are it's not a good place for a two-way communication, I think. But still, these are some of the warning signs. അതായത് ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിക്കകത്ത് ഒരു വയലന്റ് പേഷ്യന്റ്, അയാൾ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കില്ല. അയാൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പേസിങ് അബൌട്ട്, നെർവസ് പേസിങ്. ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി ഷൗട്ടിങ്, ത്രെറ്റനിങ്, കേഴ്സിങ്. വലിയ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കും. തെറി പറയുകയും ചീത്ത പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് നല്ലൊരു ശതമാനം ഭയങ്കര നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പലതരം തെറികളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി കേൾക്കാറുണ്ട്. They'll be having clenched teeth and hands. Their body language, their whole non-verbal communication will be showing that impending violence, and they'll be throwing objects. They'll be hitting others. They'll be trying to assault others or even assaulting others. So these are the warning signs. ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഈ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണം. അവരെ അല്ലാതെ അതിങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ then is the situation where things go out of hand. So better to deal with those persons first. അവരെ ഒന്ന് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക. അതൊന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് പോവുക. So always and always it is your safety first. അതാണ് ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സസിലും പറയാറുള്ളത്. In our hospital particularly, we always have an entry and an exit. ഒരു എക്സിറ്റ് വേയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. That is, suppose the person suddenly becomes violent, nobody is there to help you, you have to run away. അപ്പം നമ്മുടെ റിഫ്ലെക്സസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. You have to get out of the exit way. അത് എപ്പോഴും ആദ്യം ആലോചിച്ചോണം, സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. See, always keep a certain distance from the patient. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇടേണ്ടത്? നമ്മൾ പറയും ഒരു ആം ലെങ്ത്, അതായത് ഒരു കൈയുടെ ഇത്രയും നീളം, ഇത്രയും അകലം. എന്നിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് കൈവീശി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കൊള്ളരുത്. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് വേണം പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ. ഈ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രം ദ പേഷ്യന്റ് ഓർ ഫ്രം പേഷ്യന്റ് may not be responding much, person may not be cooperative at all. So from the persons who are accompanying, you can try to get as much information as possible in the form of ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസിക രോഗം ഉണ്ടോ, ഓൾറെഡി അയാൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണോ, if the person is already having a mental illness. Then one information which is often useful is that whether there is a past history of violent or aggressive behavior. എപ്പോഴും past history of violence is an important risk factor for future violence. ഒരിക്കൽ വയലന്റ് ബിഹേവിയർ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വെദർ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് യൂസിങ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ്, എന്തെങ്കിലും ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണോ അയാൾ വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ, എനി പൊട്ടൻഷ്യൽ വെപ്പൺസ്. ദിസ് ഇസ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വി റുട്ടീൻലി ആസ്ക്. അപ്പൊ ചിലര് വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും, ഡോക്ടറെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ, അവന്റെ ഇടുപ്പിൽ ഒരു കത്തി അവൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. These are all clues as to how we should deal with this person. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നമ്മൾ വലിയ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്തോട്ടൊന്നും നമ്മൾ പോകത്തില്ല. സെക്യൂരിറ്റിയും കൂടെ ഹെൽപ്പ്, സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ പോകാറുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ വയലൻസ് സബ്സൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കും. And you should always ensure that sufficient people are there around to help. അല്ലാതെ സാഹസങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകരുത്. So that is the first and foremost and the most important dictum. Safety first, your safety first. What all techniques can you do? See, what are the different types of techniques which you can try out in these situations? Patient ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയി ബഹളത്തിലാണ്, നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര കാമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് അറ്റ് ടൈംസ്. ആ എൻവയോൺമെന്റും എല്ലാം കൂടെ പ്രഷറും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെയും ശബ്ദം ചിലപ്പോൾ ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ യു ട്രൈ ടു സ്പീക്ക് കാംലി, reassuringly and directly to the patient, but always maintain the comfortable distance as I told you. Don't make any quick movements. പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് പേഷ്യന്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ചെല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തോളിലൊന്ന് തട്ടി നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സഡൻ മൂവ്മെന്റ് വിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് അവരെ റിട്ടാലിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ പെട്ടെന്ന് ഡിഫെൻസീവ് ആകും, നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും.
See, whenever you see a violent patient, you have to understand that ഈ സൈക്കോസിസിനകത്തൊക്കെ അവർ വയലന്റ് ആവുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് യു, ദേ ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് യുവർ മോട്ടീവ്സ്. അവർ ചിലപ്പോൾ ഡെല്യൂഡഡ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം ദേ മേ ബി ഹാലൂസിനേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ചുറ്റിനുമുള്ള ആളുകൾ അവരെ ഇങ്ങനെ ത്രെട്ടൻ ചെയ്യുന്ന വോയിസസ് ഒക്കെ അവർ ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ പെട്ടെന്ന് വയലന്റ് ആവുന്നത്. So quick movements will suddenly make them defensive. They may retaliate. It becomes very harmful for us. It can be dangerous for us. So you have to be very careful. Scan for potential weapons. ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് അവരുടെ ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പാറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. Or they may be repeatedly looking for that. So in that case, you scan for potential weapons. You stay between the patient and the door. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു എക്സിറ്റ് വേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. And while you are talking to the patient, you can involve trusted family and friends. ഇപ്പം ചില ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ കുറച്ചും കൂടി സമാധാനമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വിളിച്ചു നിർത്താം. പിന്നെ ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം കൂടും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറയാം. അപ്പൊ ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കാം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ഓണസ്റ്റ്ലി ടു ദെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ അവര് പറയാണ്, ഡോക്ടറെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചാൽ എന്നെ വീട്ടിൽ വിടുവോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വിടാമെന്നൊന്നും കയറി ഏറ്റു പറയരുത്. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു റെസ്പോണ്ട് ഓണസ്റ്റ്ലി ഈവൻ ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് വയലന്റ്, ബിക്കോസ് അതർവൈസ് അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു റാപ്പോ അങ്ങ് പോവുകയാണ്, ട്രസ്റ്റ് അവിടെ പോവുകയാണ്. സോ റെസ്പോണ്ട് ഓണസ്റ്റ്ലി, ക്യാൻ ടെൽ ദം ദാറ്റ് അത് നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവേഡ് ചെയ്ത് മാറാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഡോണ്ട് ടെൽ ദം ലൈസ്, നെവർ ത്രെട്ടൻ, ബീലിറ്റിൽ ഓർ ആർഗ്യൂ. ഇതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വളരെയധികം സംയമനം പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടെക്നീക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇറ്റ് വിൽ നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്നീക്ക്, ബിക്കോസ് എല്ലാ ഗൈഡ് ലൈൻസിനകത്തും പറയുന്നത് വയലന്റ് പേഷ്യന്റിന് ആദ്യമേ കയറി ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. We try to talk down the patient or verbal de-escalation. This is something which we try. Verbal de-escalation കഴിഞ്ഞിട്ട് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ verbal de-escalation try ചെയ്ത് offer person oral medications. ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ കഴിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് മിക്ക ഗൈഡ് ലൈൻസും പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും സമയം കാണത്തില്ല പലപ്പോഴും കാഷ്വാലിറ്റിക്കകത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വയലന്റ് പേഷ്യന്റ് ഉടനെ സ്ട്രേറ്റ് അവേ വീൽ ഗിവ് ദ ഇഞ്ചക്ഷൻ. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർ പ്രോട്ടോകോൾ ടു ബി ഫോളോഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് യു ഷുഡ് ട്രൈ വെർബൽ ഡി-എസ്കലേഷൻ. അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ഇസ് റെഡ്യൂസ് ദ ടെൻഷൻ. സി വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ഇസ് അയാളെ ഇങ്ങനെ എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ 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 താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. എൻകറേജ് ദ പേഴ്സൺ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹിസ് കൺസേൺ, ലിസൺ അറ്റന്റീവ്ലി ആൻഡ് ട്രൈ ടു അഡ്രസ് ദം ഇഫ് പോസിബിൾ. അയാളോട് അയാളുടെ എന്താണ് പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും കൺസേൺ ഉള്ള ഏരിയ ഏതാണ്, ആ ഒരു ഏരിയയെ കുറിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കാം. അവരുടെ മെയിൻ പ്രശ്നത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് കുറെയൊക്കെ അവര് വെന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ ആ ഒരു ബഹളം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. And as I told you earlier, you reduce tension by removing anyone whose presence is counterproductive and try to act in the patient's best interest. Violent ആയാലും എന്തായാലും patient is your priority. That is what you have to keep in mind. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, പേഷ്യന്റിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനും ഈ വയലൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രശ്ന പരിഹാരവും ചിലപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇറ്റ് ടേക്സ് ലിറ്റിൽ ടൈം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സക്സസ്ഫുൾ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, വെർബൽ ഡി-എസ്കലേഷൻ. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരം ഈ ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പം മരത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറി ഇരുന്ന് ത്രെട്ടൻ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ചാടും എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാര്, ചില ആളുകള് വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് ചാടും എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാര് വയലന്റ് ആയി മുറികൾക്കകത്ത് നിന്ന് ഓരോന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ
verbal de-escalation actually works. Now, if you don't have the time or if you don't have the enough confidence, you can straight away go into the pharmacological management. Only thing is, നമ്മൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. Recordical, see, recording everything is very important nowadays. Documentation is very important. From documentation, you can say that you tried verbal de-escalation, but it was not possible. Hence, consent has been taken from the bystander or the caregiver or whoever has accompanied or the accompanying person for injections. And rapid tranquilization എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പോഴും ആ പേര് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ദോ വി ഡോണ്ട് യൂസ് ദറ്റ് ട്രാൻകുലൈസർ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻകുലൈസേഷൻ ഇസ് ദ മേജർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദ pharmacological management. That is, we use different combinations of drugs. നല്ല ഹെഫ്റ്റി ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള നല്ല വയലന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഹാലോപെറിഡോൾ 10 milligram പ്ലസ് പ്രോമെത്തസിൻ വിച്ച് ഇസ് ഫെനർഗാൻ 25 or 50 milligram straight away നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. Or you can give haloperidol 10 milligram plus lorazepam 2 milligram. That can be given intramuscularly. Or you can give just ഇപ്പം ഒരു വിഡ്രോവലിൽ നിൽക്കുന്ന വയലന്റ് പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ, ഒരു ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രോവൽ വെരി വയലന്റ്, you can give lorazepam 4 milligram IM. Or if you know that it is clear cut schizophrenia ആണ്, you have this particular injection with you, injection olanzapine, അതുണ്ട്, സ്കിസോഫ്രീനിയ ആണ് പേഷ്യന്റിന്, നല്ല വയലന്റ് ആണ്, you can give injection olanzapine 10 milligram IM. So these are the rapid tranquilization techniques which are generally mentioned. ഇനി വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ഹാലോപെറിഡോൾ 10 ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. You have to give haloperidol 5 and promethazine 25. That will be enough. വളരെ എൽഡർലി ആയിട്ട് വളരെ ഡെബിലിറ്റേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ വയലന്റ് പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈവൻ ഹാലോപെറിഡോൾ 2.5 and the promethazine 12.5 may be tried first. And if no response, you can give the next. അത് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. See, usually this injection, sometimes you may have to repeat after half an hour. ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും 10 milligram കൊടുക്കാതെ ഒരു ഹാലോപെറിഡോൾ 5 and promethazine 25 can be repeated. യൂഷ്വലി ഇത്രയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യന്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫർദർ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി either admission or for or consultation or whatever it is, you can plan. So this is the management of the violent patient, my first area. So I hope it is clear. You may be managing violent patient in your centers. മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഹാലോപെറിഡോൾ. പിന്നെ വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളിന് ഒരിക്കലും IV ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് സാഹസപ്പെടരുത്. നെവർ ട്രൈ ഇറ്റ്. IM കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. സോ ഓൺലി ഗിവ് ഇൻട്രാമസ്കുലർ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു സംടൈംസ് യു മേ ഹാവ് ടു റീസ്ട്രെയിൻ ദ പേഷ്യന്റ്. പ്രോപ്പറായിട്ട് ബലം പിടിച്ച് കാലും കൈയും ഒക്കെ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ സംവെയർ എൽസ്. സോ ബി കെയർഫുൾ. ആ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മളൊരു വയലന്റ് പേഷ്യന്റിന് യൂഷ്വലി വി ഹാവ് ദിസ് 5-point restraint. അതായത് 4 പേര് 4 ലിംബിലും ഒരാൾ തലയുടെ അവിടെയും പിടിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. 5-point restraint in a violent patient before you give the injection. അതൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും മാൻ പവർ ഒന്നും നമുക്കില്ല. പലപ്പോഴും 2-3 പേരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും യു വിൽ ബി ഗിവിംഗ് an injection to a violent patient. So try to give it as safely as possible. Okay. So now we go to the next major situation which you can get an emergency which you often get in casualties. See, suicide എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് suicideന്റെ? What is suicide? It is self-directed harm with a fatal outcome. That is called suicide. Suicide കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളിനെ നിങ്ങൾ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ബ്രോഡ് ഡെഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുക. ബട്ട് attempted suicide you may be seeing at least once in a while, you may be seeing. And often we tend to say that suicide സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേംസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതായത് കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, കടബാധ്യത കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷയിലെ തോൽവി കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.
you try to equate it as a very simple behavior, simple equations. പക്ഷേ suicide is never a simple behavior. It is a complex behavior. And it is the result of a combination of factors. So, ആ ഒരു കാര്യം, and you should know about these multitude of risk and protective factors. See, there may be situations in the community which makes a person, that is, which risks or which pushes a person towards ending his or her life. അതേ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന വേറെ ആളുകളും കാണും. അപ്പം എയും ബിയും അതേ സിറ്റുവേഷനിൽ ജീവിക്കുന്നു. Then why is A ending life in suicide by suicide and B is not doing so? അപ്പൊ അതെന്താന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എമർജൻസി നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So before going into that, I usually show this slide of all eminent persons. What is linking them? What is the common factor which is linking them എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെ? This is I don't know whether you are seeing my cursor or not. This is Adolf Hitler and this is his wife Eva Braun. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തത് after the Second World War and Germany lost. This is Ernest Hemingway, a famous writer. Actually, his family had a long history of suicide, multiple generations ending their life in suicide. Hemingway family. Marilyn Monroe, you are all familiar. And these are two female writers, very famous of their times. That is Virginia Woolf and Sylvia Plath. So all these persons, ഇവരെല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂയിസൈഡ് ആണ്. And if you take world over, you find that there are common methods which are adopted you broadly divide them into the developed countries and then the low and middle income countries, the LAMI countries. അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ വരുന്നത്. So in developed countries, the commonest method actually firearms ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That is why we find these murder suicides often. They will be shooting everyone and then finally they end their life by shooting at themselves. അപ്പം firearms, car exhaust, that is അവിടെ basically it's carbon monoxide and then poisoning with other drugs, that is cyanide, അങ്ങനത്തെ organophosphorus and all those things. But when you take the low and middle income countries, you find that pesticide poisoning, hanging and self-immolation are some of the common techniques which are used. Common methods which are adopted. Methods. Chela methods are lethal methods. So when a person adopts that lethal method, you have to seriously deal with the case. അല്ലാതെ നമ്മളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തമാശക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉപദേശമൊക്കെ കൊടുത്തങ്ങ് വിടാൻ പറ്റില്ല. You may have to admit the person. If it is a pesticide poisoning, hanging, firearms, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ്, so also നമ്മുടെ പലപ്പോഴും വേറെയും ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? സയനൈഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച ആൾക്കാരൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ല. സോ ഒഡോളം പോയ്സണിങ്, ഒഡോളം ഇസ് അനദർ highly lethal method. So ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കേസസ് you have to deal with seriously. So what are the risk factors for suicide? See, there are so many risk factors. ഞാൻ അതിൽ കുറെ എണ്ണമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The demographic factors, if you take, you find that male gender, widowed, divorced, single status, especially for men, old age, then adolescent and young age group. These are the different risk factors. From idila, old age and adolescent and young age group. See, actually we find that ഓൾഡ് ഏജ് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഇന്ത്യയില് നമ്മളിപ്പം വി ആർ ഫൈൻഡിങ് എൻ ഇൻക്രീസ്. പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിന്റെ സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് കുട്ടികളും അഡോളസൻസും ഒക്കെ ദേ ആർ എൻഡിങ് ദെയർ ലൈഫ് ബൈ സൂയിസൈഡ്. ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾഡ് ഏജില് സൂയിസൈഡ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്കകത്ത്. കേരളത്തിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലെ സൂയിസൈഡ്സ് കൂടുതലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പണ്ടത്തേനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് കൂടുതലാണ്. ഈവൻ ദോ ദ ടോട്ടൽ സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി decreasing over the years. Certain diagnoses definitely carry the risk of suicide, like depression.
മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ, ചില ഡയഗ്നോസിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ മേജർ ഡിപ്രഷനകത്ത് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു വലിയ റിസ്ക് ആണ് സൂയിസൈഡ്, എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു are not properly treating it, or that is when it is untreated or when it is partially treated. Depression becomes a risk factor for suicide because of the basic symptoms of depression. കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, all that negativity, negative thoughts about the self, the environment as well as the future. That is, we call it the worthlessness, the helplessness and the hopelessness. So ഇങ്ങനെയുള്ള ആ നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ the only way that they find which is helpful for them is to end their life. So that is the ആ ഒരു ടണൽ വിഷൻ ആണ് അവർക്ക് ആ സമയത്ത്. So that can become very harmful to them. Then ബൈപ്പോളർ മൂഡ് ഡിസോർഡർ, അതിനകത്തും ഈ ബൈപ്പോളർ ഡിപ്രഷൻ ഫേസിലാണ് സൂയിസൈഡിന്റെ റിസ്ക് കൂടുതൽ. സ്കിസോഫ്രീനിയ ഓൾസോ ക്യാരീസ് എ ഹൈ ബർഡൻ ഓഫ് സൂയിസൈഡ്. ഈവൻ ദോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നെങ്കിലും സ്കിസോഫ്രീനിയ ഉള്ള ആളുകളും ധാരാളം പേര് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആക്ച്വലി വി സേ ദാറ്റ് 10% of persons with schizophrenia, they end their life, they commit suicide, and almost 50% attempt suicide എന്ന് പറയും. It's a huge number actually. Alcohol use and other substance use disorders. Alcohol usersലും കേരളത്തിൽ നമുക്ക് സൂയിസൈഡിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു half the people who commit suicide, they are under the influence of alcohol. Then the certain personalities like the cluster B personality disorders. Cluster B എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോർഡർ ലൈൻ ആൻഡ് ആന്റി സോഷ്യൽ ചില പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, അവർക്ക് they have difficulty controlling their emotions. ഈ ക്ലസ്റ്റർ ബോർഡർ ലൈൻകാര് പ്രത്യേകിച്ചും they have difficulty controlling their emotions. They'll be having unstable relationships. They'll be falling in and out of relationships. ഇങ്ങനത്തെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അവരും ആന്റി സോഷ്യലുകളും. ആന്റി സോഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല. They have this repeated offending behavior and they don't have any remorse about any of their doings. ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പേഴ്സണാലിറ്റികളും ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ആണ് സൂയിസൈഡിൽ. ഇത് ഇനിയും അസുഖങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലാതെ ധാരാളം സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ, സൈക്കോസോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, ചിലതിനൊന്നും നമുക്ക് പരിഹാരമില്ല. Unemployment, poor family and social support, domestic partner violence. See, you must have അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തിടയ്ക്ക് മറ്റേ ഒരു അച്ഛൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ അല്ലെ? അതിനകത്തും ഡൊമസ്റ്റിക് പാർട്ട്ണർ വയലൻസ്, സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്, there are so many issues which are involved in that particular family. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ചില ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ there are some psychological factors. അവർക്കൊരു അസുഖം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് ചില മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ ലൈക്ക് ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ്, ഒരു പ്രത്യാശയില്ലായ്മയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. ചിലർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ആഫ്റ്റർ ഓൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ദിവസം അങ്ങ് മരിക്കുമല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്, എന്തിനാ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ധാരാളം ഉണ്ട് ഇപ്പോ. സോ they have these existential issues. They have severe anxiety, panic attacks. എടുത്തുചാട്ട സ്വഭാവമുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ട്. ഓൺ ദ സ്പെയർ ഓഫ് ദ മൊമെന്റ് they will do things. ശരിക്കും ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരത് ചെയ്യില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ ബിക്കോസ് ഓഫ് their impulsivity they do it. Aggression, violence against others and poor self-esteem. These are all psychological factors which are risk factors for suicide. ഇനിയും ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയാതെ വിടാൻ പറ്റില്ല, ദ മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ബിക്കോസ് ദിസ് റീച്ചസ് ഔട്ട് ടു ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ വെൽ റെക്കോർഡഡ് ദാറ്റ് മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് സൂയിസൈഡൽ ബിഹേവിയർ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള സ്റ്റഡീസ്, നമ്മുടെ ഒരു ലേറ്റ് 20th സെഞ്ചുറിയിലുള്ള സ്റ്റഡീസിലാണ് കൂടുതലും. ബിക്കോസ് ദർ വാസ് ലോട്ട് ഓഫ് സെൻസേഷണൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അബൌട്ട് സൂയിസൈഡ്സ്. പ്രോമിനന്റ് ഫ്രണ്ട് പേജ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിനകത്ത് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കും. prominent and repetitive reports will be there. So the suicides, especially suicides by celebrities,
leads on to a phenomenon which is called as copycat suicides. Copycat suicides എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. For example, I showed the picture of Marilyn Monroe. Marilyn Monroe suicide ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അതിനുശേഷം അവരുടെ suicideനെ തുടർന്ന് there were so many അതിനെ തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ കുറെ ആളുകൾ ഇവര് സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത് അതേ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതായിട്ട് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. Copycat suicides. Even here also we find such suicides. Even in our country also we find. So the thing is, ഇത് കൂടുതലും സംഭവിക്കുന്നത് identification with the person who ended life by suicide, and usually it is the young people who identify a lot with such persons. So ഇതാണ് മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഇനി ഇതൊക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്. Now risk factors മാത്രമല്ല കേട്ടോ. I told you that A and B are living in the same community. A is ending life by suicide, but C is not or B is not doing it. Why? Because there are so many protective factors also. So what are some of these protective factors? As I've shown in the picture itself, pregnancy and having children in the family, ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, they are protective factors. But nowadays we find the sad thing that even family as a whole suicide ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Very recent ആയിട്ട് we saw a family of 5 members, parents and 3 children. They ended their life by suicide. So അവിടെയൊക്കെ actually it is not a family suicide, it is murder suicide. Murder of the children followed by suicide. So children in the family is usually a protective factor. Pregnancy is a protective factor. Sense of responsibility to the family. Religiosity is also considered a protective factor. ഇതിന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നമുക്കുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി. We have the suicide rates of all, if you take all the districts, you will find that the highest suicide rate ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാമോ? It is actually Kollam. And surprisingly, Kollam ആണ് highest suicide rate ഉള്ള district. We don't know the exact reasons. Studies നടത്തിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. Actually, it is an area of research which is open before you. But what we have found consistently over the years, one of the districts which is having the lowest suicide rate, it is Malappuram. So Malappuramത്തെ ഒരു factor എന്ന് പറയുന്നത് religiosity. It is the Islam religion which is said to be a protective factor in preventing or in reducing the suicide rate in that particular district. എന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത്. Even though many religions, most of the religions, they don't propagate suicides. Suicide ഒരു ഗ്ലോറിയോ ഒന്നും ഇല്ല. Actually, it is a lot of stigma is there associated with death by suicide. You are not allowed to take the person into the common. ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഉള്ള സെമിത്തേരിക്കകത്തോട്ട് കയറ്റത്തില്ല അല്ലെ. സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത ആളിന്റെ അത് മിക്കവാറും they'll have to തെമ്മാടിക്കുഴിയിൽ അടക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. I don't know whether things have changed now. I don't know. But religiosity or the Islam religion being a protective factor in case of suicide. Satisfaction in life, reality testing ability, positive coping skills. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുക? പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും see, you have to, whenever you see a case of attempted suicide, you have to look into all these risk and protective factors. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ത്രാസിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. When you are planning for that is when you are going into the assessment and the management. Now this particular one slide which I often put, which looks into the characteristics of suicide. വളരെ പഠിത്തമുള്ള ആളും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ധൈര്യമുള്ള ആളും ധൈര്യശാലിയായിട്ടുള്ള ആളും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ ആൾക്ക് considers they may have certain problems which are perceived as unsolvable by any other means. As I told you, ഒരു ടണൽ വിഷൻ പോലെയാണ് ആ സമയത്ത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം സൂയിസൈഡ് ആണ്. Their
crisis thinking colors their problem solving. See, usually we all have this crisis solving abilities ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട്. We have critical thinking abilities ഉം creative thinking abilities ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവരുടെ ആ ഒരു ക്രൈസിസ്, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അല്ല, അവരുടെ ക്രൈസിസ് തിങ്കിങ്, that will color their problem solving abilities. പാനിക്ഡ് ആയി പോവാണ് അവര്. അവർക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് അവർക്ക് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സോൾവ് ദെയർ പ്രോബ്ലം. It always, often it has got an irrational component, and the person is often ambivalent ആണ്. വേണോ വേണ്ടയോ, അവസാന നിമിഷം വരെയും അവര് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ ഒറ്റ നിമിഷത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും സൂയിസൈഡ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൂയിസൈഡ്സ്, in some cases there may be a lot of planning ahead, and it is often a form of communication also. It's often a cry for help. So this is one thing which you have to keep in mind, that അവരുടെ ആ സമയത്ത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിയമം നമുക്കുണ്ട്, ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് സെക്ഷൻ 309 says that it is a criminal offense to attempt suicide. And 306 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ്, അതായത് സൂയിസൈഡിലേക്ക് തള്ളിവിടുക, ആളുകളെ തള്ളിവിടുന്നതിന് അബറ്റ്മെന്റ്, രണ്ടും ക്രിമിനൽ ഒഫൻസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുകയോ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയോ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ you have to know about this person, you have to assess the situation. A complete psychiatric examination looking into, as I told you earlier, the risk and the protective factors and detailed MSc. അപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ പേഴ്സന്റെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ തന്നെ മോശമായിരിക്കും. അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഓൾറെഡി കുറച്ചൊന്ന് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒക്കെ റിക്കവർ ചെയ്ത് ഒരുവിധം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to do a complete psychiatric examination. You have to specifically inquire about suicidal thoughts, plans and behaviors. ചില ആളുകള് അവരുടെ ആ ഒരു പ്ലാൻ ഫെയിൽ ചെയ്തു, they attempted, it failed. They may still be harboring suicidal thoughts. They may still be having active plans and behaviors. I remember one case, ഇത് എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്നതല്ല, കൊല്ലത്തൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്നതാണ്, which I heard about. It was a young adult. See, he was brought for attempted depression ഉണ്ട്, attempted suicide ആയിട്ടാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം അയാളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക്, the therapist was talking to the person. ആ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അയാൾ ഓടിപ്പോയി ജനല് വഴി താഴേക്ക് എടുത്ത് ചാടി മരിച്ചു. സോ ദേ may still be having active suicidal thoughts and plans. ചിലപ്പം വാർഡിലെ ബാത്റൂമിലോ കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ ബാത്റൂമിലോ എവിടോട്ടെങ്കിലും കയറി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും they'll again try. So you have to be very vigilant. You have to be watchful that they don't carry it out again. അവിടെയാണ് നമുക്ക് റിസ്ക് ഓഫ് സൂയിസൈഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓഫൺ, ദർ ആർ സ്കെയിൽസ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ റിസ്ക് ഓഫ് സൂയിസൈഡ്. സൂയിസൈഡ് ഇന്റന്റ് സ്കെയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട്. അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അയാൾക്ക് ലോ ആണോ, മോഡറേറ്റ് ആണോ, ഹൈ റിസ്ക് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഹൈ റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു ബി പുട്ട് ഓൺ റെഗുലർ ഒബ്സർവേഷൻ, ഫുൾ എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും അയാളെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്ലാൻ. Now, when you are talking to or when you are interviewing a suicidal person, there are certain do's and don'ts. ഇത് ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലവും കുറച്ച് സമയവും ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can try it out. You can, while you are talking to that person, you have to listen attentively and you have to be calm. ഒരു ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് നമ്മൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ലിസണിങ്, നേരത്തെ വയലന്റ് പേഷ്യന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ. യു ഹാവ് ടു എംപതൈസ് വിത്ത് എ പേഴ്സൺ. എംപതി എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് യു നോ അബൌട്ട് empathy. Empathy means understanding the other persons, that is the ability to
understand the other person's perspective without losing your perspective. That is called empathy. You have to empathize with a person, otherwise you can never talk to this person properly. Verbal and non-verbal message of acceptance and respect. ഇപ്പൊ ഇയാൾ ഒരു വീക്ക് പേഴ്സൺ ആണ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ അയാളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇയാളോട് ഭയങ്കര പുച്ഛമായിരിക്കും. ഓ, ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇയാളുടെ പ്രശ്നത്തിന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ വെരി വീക്ക് പേഴ്സൺ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹി ട്രൈ ടു ടേക്ക് ഹിസ് ലൈഫ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു ദാറ്റ് നോൺ വെർബൽ വെർബൽ മെസ്സേജ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട്. മറ്റൊരു മനുഷ്യജീവി, നമ്മളുടെ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു മനുഷ്യജീവി. ആൻഡ് ടോക്ക് ഓണസ്റ്റ്ലി വിത്ത് എ പേഴ്സൺ. ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോപ്പുകളും അതും ഇതും, നമ്മളൊരു ഓണസ്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഷോ യുവർ കൺസേൺ, കെയർ ആൻഡ് വാംത്ത്. പലപ്പോഴും എംപത്തൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഷോയിങ് ഇറ്റ് വെർബലി ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ വെർബലി. Now, when at the same time there are certain don'ts, നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് that is interviewing or talking to a suicidal person. You should not convey the message that you are busy. നമുക്ക് സമയം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉള്ള ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയായിരിക്കും എളുപ്പം. Don't interrupt too often. അയാൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇപ്പം അയാളുടെ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കരുത്. Don't become shocked or emotional, and don't be judgmental and critical. So these are all the don'ts in while you're dealing with a suicidal person. See, without any formal training in psychiatry, you can still be helpful in these situations in a suicidal person. You can show that you care for this person by doing just what all I told you, that is taking all talk of suicide seriously. ചിലപ്പം ചില വീട്ടുകാർ തന്നെ വന്ന് പറയാറുണ്ട്, അയാൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അയാൾ ഒരിക്കലും അതൊന്നും ചെയ്യൂല ഡോക്ടറെ, ഇങ്ങനെ പറച്ചില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല, ഇപ്രാവശ്യം അയാള് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അയാൾ ചെയ്തു. അയാള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും ഞാൻ മരിച്ചു കളയും, എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന all talks of suicide you have to take serious. Listen carefully. റിഫ്ലക്ട് വാട്ട് യു ഹിയർ. റിഫ്ലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൗൺസിലിംഗ് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇസ് ഇറ്റ് വാട്ട് ടു ജസ്റ്റ് നോ വെദർ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദേ മെന്റ്. ബിക്കോസ് വി മേ ലൂസ് സർട്ടൺ തിങ്സ് വൈൽ വി ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ദം. ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിട്ടുപോകും, അവരുദ്ദേശിച്ചതായിരിക്കില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ അതിനാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And use language which is appropriate for the age of the person involved. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, you show you care. Second is you have to be genuine. And third is you will be staying calm and you will be asking, that is responding to statements or threats. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ensure that the person receives help. Do not leave the person alone. And you can do something called as buying time. Buying time എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം മരിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാള്, അയാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാണ് ഇപ്പം ഉടനെ മരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട്, ലെറ്റ് us think about is there any purpose in living? What all reasons are there for living? ഇപ്പം ചിലപ്പം പറയും, ചിലപ്പോൾ ചിലര് പറയും, എന്റെ മോളുടെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ റിസൾട്ട് വരാനുണ്ട്, അതുവരെയൊക്കെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ കൺസിഡർ യുവർ സജഷൻ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മരിക്കും ഡോക്ടറെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, ഓക്കെ, അതുവരെയുള്ള സമയം ലെറ്റ് us try to sort out your problems and let us try to solve it, or let us look into your problems. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അവരിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുകയാണ്, കുറച്ച്. അപ്പം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ ചിന്തകൾ മാറി കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഫോളോയിങ് എ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഓർ ആൻ അബോർട്ടഡ് അറ്റംപ്റ്റ്. സപ്പോസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് സൈക്കോട്ടിക്, സ്കിസോഫ്രീനിയ, ഡിപ്രഷൻ വിത്ത് സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസ്, ബൈപോളാർ, ഡിപ്രഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള
psychotic ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളിനെ you have to admit. If the attempt is violent, near lethal or premeditated. If there is a persistent plan or intent. If the person regrets surviving or the distress has increased. അറ്റംപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ മരിച്ചു പോകാത്തതിലുള്ള ആ ഒരു ആവലാതി ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. അയാൾ അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ്. ഡോണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ദ പേഴ്സൺ, ഡോണ്ട് സെൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഫ്രം ദ കാഷ്വാലിറ്റി. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെയിൽ പേഷ്യന്റ് അബവ് 40 years, ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ റിസ്ക്, അഡ്മിറ്റ്. വേർ ദർ ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ഫാമിലി ആൻഡ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്. ആരും ഇല്ല അവരെ നോക്കാൻ. പറഞ്ഞു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പോയി they'll end their life. In such a case also you have to admit. So I think you understand what all areas we'll be dealing with in a person who has come with suicide attempt. എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ risk for further risk categorize ചെയ്യണം. You have to find out whether there is any persisting intent is there, and you have to look into all the risk and the protective factors, and based on that you will be coming to your assessment plan will be accordingly, and you will be dealing with their problems. ചിലതൊക്കെ നമ്മളൊരു കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും, മൈൽഡ് ലോ റിസ്ക് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ. And in case of high risk attempts, you have to admit them. IP treatment has to be planned. So this is the suicidal patient. Now going on to the third group of patients, anxious patient. ഇവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വരും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. മേ ബി യു ആർ സീയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ആങ്ഷ്യസ് പേഷ്യന്റ്, ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി ഈസ് എ വെരി അൺപ്ലസന്റ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്. ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബേസിക്കലി in anxiety you have this fear. It can be a real or an imagined fear. That imagined ആയിട്ടുള്ള ഫിയർ ആണ്. റിയൽ ഓർ ഇമാജിൻ ഡേഞ്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭയമാണ് അവർക്ക്. ആങ്സൈറ്റിക്കകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിയർ ആക്ച്വലി. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ അൺപ്ലസന്റ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്. ദർ ആർ മെനി സൈക്കോ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസസ്. എവല്യൂഷണറിലി ഇറ്റ്സ് എൻ അഡാപ്റ്റീവ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഒരു ഡേഞ്ചർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ തയ്യാറെടുത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കാടിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു അലേർട്ടായിട്ട് ആ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ആന്റിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലേർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ജീവികളിലും, ഇപ്പൊ മനുഷ്യരെക്കാളും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഇത് അലേർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് ബാക്കി മൃഗങ്ങളൊക്കെ. ഒരു ഡേഞ്ചറിന്റെ ഏതെങ്കിലും തുടക്കം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടും. ദേ ഹാവ് ദാറ്റ് എന്താണ് ഒരു അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് റെസ്പോൺസ് ആണ് അവിടെ ആക്ച്വലി. ഇറ്റ്സ് ആൻ എസ്കേപ്പ് മെക്കാനിസം. സോ വാട്ട് ആർ ദോസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി? ഫിസിയോളജിക്കൽ സിംറ്റംസിനകത്ത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ആൻ ഓട്ടോണോമിക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഫിസിയോളജിക്കലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷാ ഹാളിന് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മളുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. യു വിൽ റിമെമ്പർ ദറ്റ് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും. ദർ വിൽ ബി റിഫ്ലെക്സസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആയിരിക്കും. ദർ വിൽ ബി ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത്. ദർ വിൽ ബി ടാക്കിക്കാർഡിയ. മസിൽ ടെൻഷൻ വിൽ ബി ദയർ. യു വിൽ ബി ഫീലിംഗ് ഡിസി. സംടൈംസ് വയറ്റിനകത്തു നിന്നൊക്കെ ഒരു തരം വെപ്രാളം ഇങ്ങനെ വരും. സോ ഓൾ ദീസ് ഓട്ടോണോമിക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി, ബേസിക്കലി ഒരു സിമ്പത്തറ്റിക് ഓവർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ്. സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഹാവിങ് ഓൾ സോർട്ട്സ് ഓഫ് തോട്ട്സ്, ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ഡ്രെഡ്. ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ളതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മ വരൂല. ഐ ഹാവ് എ ഇറാഷണൽ ഫിയേഴ്സ്. ഞാൻ എന്തായാലും തോറ്റു പോകും. ലാക്ക് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോക്കസ്. വായിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജസ്റ്റ് അക്ഷരങ്ങൾ പോലെ തോന്നും. യു ഡോണ്ട് ടേക്ക് എനിത്തിങ് ഇൻസൈഡ്. യു ഫീൽ ഹോപ്പ്ലെസ്. ദർ വിൽ ബി വറീസ്. യു വിൽ ബി ഹൈപ്പർ വിജിലന്റ്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അപ്പുറത്ത് തുമ്മിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഞെട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സൈക്കോളജിക്കൽ സിംറ്റംസ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആങ്സൈറ്റിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നത്, ബോത്ത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് സൈക്കോളജിക്കൽ. നൗ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇൻ സോ മെനി മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്.
So when you see a person, an anxious person or severe anxiety in the casualty, നമ്മുടെ പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? You have to think of all these multitude of medical conditions which are associated with anxiety symptoms, starting with endocrine conditions, hyperthyroidism, pheochromocytoma, parathyroid dysfunction, carcinoids ഒക്കെ വളരെ റെയർ ആണ്, premenstrual symptoms, all these things. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാർഡിയാക് കോസസ് എപ്പോഴും തിങ്ക് ചെയ്യും. സോ വെൻ എ പേഴ്സൺ കംസ് വിത്ത്, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഞ്ചിൽ വെപ്രാളം വരുന്നു, നെഞ്ചിടിക്കുന്നു, സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വി ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഓഫ് കാർഡിയാക് ഈവൻസ് ലൈക്ക് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ, അഞ്ചൈന, അറത്മിയ, ചിലപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കാം, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ ബി കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ, വാൽവുലർ ഡിസീസസ്, സിൻകോപ്പിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരിക്കാം. സോ ഓൾ ദിസ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ആദ്യം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പൾസ് simple examinations will help us rule out many of these cardiac causes. Respiratory causes ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മ, COPD, പൾമനറി എംബോളിസം, പൾമനറി എഡീമ, ന്യൂമോതോറാക്സ്. ന്യൂറോളജിക്കൽ കോസസ്, അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ സീഷേഴ്സ്, ചില സീഷേഴ്സ് സിവിയർ ആങ്സൈറ്റി സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വരാം. വെസ്റ്റിബുലർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, മൈഗ്രെയിൻ, ഏറ്റിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മൈഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാം. മെറ്റബോളിക് കോസസ്, ആസ് ഐ ടോൾഡ് ഏർലിയർ, hypoglycemia, hyponatremia, hyperkalemia, all these things, and substance and drug and substance induced, substance intoxication and withdrawal. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പിംഗ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തലക്കകത്തൂടെ പോകണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വിൽ ബി ഡൂയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബേസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ടു റൂൾ ഔട്ട് ഓൾ ദീസ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്. ഇനി ഇതെല്ലാം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും you come to these common diagnoses to be considered when you see an anxious patient, like panic disorder. ഇതിൽ പാനിക് ആണ് ഏറ്റവും ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത്. പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഇന്റൻസ് ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള ഷോർട്ട് പീരിയഡ്സ്, പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കാര്യം. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഷ്വാലിറ്റീസിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സൈക്യാട്രിക് കണ്ടീഷൻ വിച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ആങ്ഷ്യസ് പേഷ്യന്റ്. സോ പാനിക് ഡിസോർഡർ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലെസ് കോമൺലി ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ. പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റൻസ് ആങ്സൈറ്റി, യൂഷ്വലി ലാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ അബൌട്ട് 30 minutes maximum. It peaks in 10 minutes. It dies down usually by 30 minutes. ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും തനത്താനെ തന്നെ അതങ്ങ് മാറിപ്പോകും ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക്. റെക്കറന്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. There will be recurrent panic attacks. See, when a person has a panic attack in a particular situation, like drive ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ panic attack വന്നു, this person will be having avoidance behavior for further driving. പിന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യത്തില്ല, they'll be having avoidance. Suppose the person has a panic attack in a crowded bus, or a panic attack in a crowded marketplace, or inside a shopping mall. അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നെ അവോയ്ഡൻസ് ബിഹേവിയറും കൂടെ കാണും. ഫർദർ പാനിക് അറ്റാക്സ് വരുമോ എന്ന് ഭയന്ന് അവർ ചിലപ്പോൾ വീടിന് വെളിയിലോട്ട് പോലും ഇറങ്ങാതെ ഇരിക്കും, വിച്ച് വി കോൾ ആസ് പാനിക് ഡിസോർഡർ വിത്ത് അഗോറഫോബിയ. ദാറ്റ് ഇസ് ദേ ഫിയർ ദീസ് ക്രൗഡഡ് പ്ലേസസ് ഓർ ഓപ്പൺ പ്ലേസസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഗോറഫോബിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ പാനിക് ഡിസോർഡർ ഇസ് വൺ കോമൺ എൻറ്റിറ്റി വിച്ച് ക്യാൻ കം ടു ദ കാഷ്വാലിറ്റി. ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഫാർ യു വിൽ ഗെറ്റ്. ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും തന്നെയും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ, സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ. ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഉള്ളതിനെയാണ് ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രൗഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി, സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി, ദാറ്റ് ഇസ് സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ. അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ മേ കം ടു ദ കാഷ്വാലിറ്റി. ലൈക്ക് അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഡൻ life-threatening event has happened, like you are suddenly in an accident, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആരെങ്കിലും, മേ ബി യുവർ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് ഓർ യുവർ ക്ലോസസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ഡൈഡ്, യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് an acute stress disorder. അവിടെ ഇന്റൻസ് ആങ്സൈറ്റി ആയിട്ട് വരാം. PTSD is also can come to the casualty. Post-traumatic stress disorder. Here also post-traumatic stress disorder നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത്, again, those are all events which can threaten your very existence, like a rape, person getting raped, or a person being involved in an earthquake,
or natural calamities, train accident, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് PTSD. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഇന്റൻസ് ആങ്സൈറ്റിയുമായിട്ട് ആളുകൾ വരാം. So when such a person comes to your casualty assessment of a person with anxiety, any new onset anxiety needs detailed assessment. As I told you, you have to rule out all those medical and neurological illnesses, substance abuse or withdrawal. ഇതെല്ലാം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഓൾവേസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു റൂൾ ഔട്ട് ദി ഓർഗാനിസിറ്റി. ഓർഗാനിസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മെയിൻലി മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ന്യൂറോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്. അതെല്ലാം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു ഡു റെലവെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്. ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയല്ല, കുറച്ച് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കും അല്ലെ. ഇതിലിപ്പം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം, ഫിയോക്രോമോസൈറ്റോമ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അനുസരിച്ചുള്ള ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ എലിസിറ്റ് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള സിസ്റ്റംസിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും, അവിടെയായിരിക്കും റെലവെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. And once all the medical causes are ruled out, you have to consider the psychiatric causes like anxiety disorder, or you can even get anxiety symptoms as part of depression, or you can have anxiety symptoms even in case of psychosis. അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യു വിൽ ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദി അക്യൂട്ട് സിംറ്റംസ്. ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കര ആങ്ഷ്യസ് ആണ്, ഭയങ്കര വെപ്രാളമായിട്ടിരിക്കുന്നു പേഷ്യന്റ്, നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്? യു ഹാവ് ടു കാം ഡൗൺ ദ പേഴ്സൺ, യു ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി അക്യൂട്ട് സിംറ്റം. You have to give, sometimes you may have to give an injection, like you will have to give injection lorazepam. ഒരു lorazepam 2 milligram അങ്ങാണ് നമ്മൾ IM കൊടുക്കും. So what you have to understand is that in treating anxiety for the short term, at least, benzodiazepines എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്, they are the best short acting agents for the treatment of acute symptoms of anxiety. Okay. അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് വി യൂസ് ഇറ്റ് ക്വൈറ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി, ലൈക്ക് ഡയസെപ്പാം, ക്ലോണാസെപ്പാം, ലോറാസെപ്പാം, ആൽപ്രാസോളാം, ഇനിയും വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ക്ലോർ ഡയസെപ്പോക്സൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ് വിച്ച് വി യൂസ് മെയിൻലി ഇൻ അവർ കാഷ്വാലിറ്റീസ്. ഇതിനകത്ത് മൗത്ത് ഡിസോൾവിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് ഫോർ ക്ലോണാസെപ്പാം ആൻഡ് ഫോർ ലോറാസെപ്പാം. ആൽപ്രാസോളാം ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് as psychiatrists we use very less frequently because ഇതിന്റെ ഒരു അഡിക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ആൽപ്രാസോളത്തിന്റെ. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പേഷ്യന്റിന് ഇതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടുകൊടുത്താൽ മതി, they will never stop it, they have to continue using it. അത്രത്തോളം ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഫോമിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വി യൂസ് ലോറാസെപ്പാം, ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് വൺ, ആൻഡ് വി യൂസ് ക്ലോണാസെപ്പാം വിച്ച് ഇസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലോങ്ങർ ആക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. Diazepam also, if nothing else is available, you can give diazepam also. Idana range of the doses which we use. See, in most of the panic symptoms, panic attacks like cheriya dose enna madi sufficient aanu to take care of the symptoms. 0.25 milligram clonazepam, appam oru lonazepam ennokke vilikkunna mouth dissolving preparation 0.25 milligram if they take, mouth dissolving vaayilittu alichu കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും the panic attack subsides. Lorazepam also, small doses will be sufficient, like 0.5 to 1 milligram. Alprazolam 0.25 to 0.5 milligram, or diazepam 5 to 10 milligram. You don't have to use large doses like for hypnosis. ഉറക്കത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും ഡോസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല in case of treating the acute symptoms. But continued use can lead on to dependence. അതുകൊണ്ട് ആങ്സൈറ്റി മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രീഫ് പീരീഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ ബെൻസോഡൈസപ്പീൻസ് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ലോറാസെപ്പാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ദാറ്റ് ഇൻജെക്റ്റബിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇസ് ദെയർ. അപ്പം അക്യൂട്ട് സിംറ്റംസുമായിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യന്റ് ഗുളിക പോലും കഴിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗിവ് ഇറ്റ് ഇൻട്രാമസ്കുലർലി. യു ക്യാൻ ഗിവ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ ലോറാസെപ്പാം 2 milligram IM or even 1 milligram IM can be tried. പക്ഷെ ലോങ്ങർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ എനി ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഇസ് ദി SSRIs, ദ സെലക്റ്റീവ് സെറോട്ടോണിൻ റീഅപ്ടേക്ക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. അപ്പം ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ പാനിക് ഡിസോർഡർ ഓർ ഈവൻ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ, ഇത് ഏതുണ്ടെങ്കിലും ഇനിഷ്യൽ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഫോളോഡ് ബൈ ലോങ് ടേം മാനേജ്മെന്റ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ്
SSRIs plus cognitive behavioral therapy. അപ്പം വെറും ബെൻസോഡൈസപ്പിൻ മാത്രം എഴുതി കൊടുത്ത് വിടാൻ പാടില്ല. ആക്ച്വലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്, അവരുടെ അടുത്ത് പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്ത് അവരുടെ ബെൻസോഡൈസപ്പീൻസ് കൊടുത്ത് അവരുടെ ആങ്സൈറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദം ടു ഗോ ആൻഡ് വിസിറ്റ് എ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, ടു ഗോ ടു എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. സോ യു ക്യാൻ SSRIs ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്. യൂഷ്വലി വി സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ലോ ഡോസേജ്, ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്ലോലി, ഓർ ദിസ് SSRI itself can worsen the anxiety. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും SSRI, ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിൽ SSRI സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് എ ബെൻസോഡൈസപ്പിൻ ഓൾസോ അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ബെൻസോഡൈസപ്പിൻ is usually taken away about 2 to 4 weeks after start of treatment. അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഡെവലപ്പ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ടു ദ ബെൻസോഡൈസപ്പീൻസ്. പിന്നെ ഒരിക്കലും അത് നിർത്തത്തില്ല. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഡോസേജ് സ്ട്രെങ്സ് ഓഫ് ദി SSRIs. എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോസുകളൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ വേണ്ട. വി നീഡ് ഓൺലി ലോവർ ഡോസസ്. ലൈക്ക് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലോക്സെറ്റിൻ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് 5 milligram, or escitalopram 5 milligram is often enough, or sertraline 25 milligram will be enough. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ ഡോസസ് മതിയാകും നമ്മൾക്ക് ടു ട്രീറ്റ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഒരല്പം വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ. Okay, so I hope you have all understood the anxious patient, who's another frequent visitor of casualty. Now, this is one area which is കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ this is one condition which needs inpatient care. Psychiatric emergencies in women, when you take the emergencies in women, this is one huge area. Postpartum psychosis. It is the severest form of postpartum depression continue ചെയ്താണ് പലപ്പോഴും postpartum psychosisലോട്ട് പോകുന്നത്, or otherwise called puerperal psychosis. Here you have acute disturbance of mood, thought, perception and behavior which is occurring among women immediately after childbirth. Immediately നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും usually അതിന്റെ ഒരു onset maybe 4 to 6 weeks, 4 weeks after, or 3 to 4 weeks after the pregnancy, after the delivery. After, that is postpartum ആണ് മിക്കപ്പോഴും. ആന്റിപാർട്ടം ആയിട്ടും ചിലർക്ക് ഉണ്ടാകാം, ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം, which that is why we call it peripartum nowadays. And these are the important risk factors for postpartum psychosis. There is often a family history of psychosis, past history of psychosis, or previous pregnancy-ലും there is postpartum psychosis. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് further pregnancies-ലും postpartum psychosis-നുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പ്രൈമി പാര ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, യങ് ഏജ്, ഫിസിക്കൽ ഇൽ ഹെൽത്ത്, when they are having അനീമിയയും അങ്ങനത്തെ ഫിസിക്കലി ഭയങ്കര ഇല്ലായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ്, സബ്സ്റ്റൻസ് മിസ്യൂസ് ഉള്ളവർ, പുവർ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്, ആൻഡ് സംടൈംസ് ഈവൻ ഫോളോയിങ് സിസേറിയൻ സെക്ഷൻസ്. ഒരു ചില സ്റ്റഡീസിനകത്ത് അങ്ങനെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, that postpartum psychosis is more after cesarean sections. So these are some of the risk factors for postpartum psychosis. And usual symptoms will be, one is extreme agitation is there, and they are agitated or violent or ആയിരിക്കാം. They'll be having sleep and appetite disturbances. They can be depressed. ചില കേസസിൽ they'll be having manic symptoms, euphoric ആയിരിക്കാം. At times they'll be having labile mood. And usually they have multiple delusions. And some of these delusions, very peculiar in that they are usually related to the baby. കുഞ്ഞിന് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ല, കുഞ്ഞിനെ കണ്ടില്ലേ, കുഞ്ഞിന്റെ ആ ഷേപ്പ് തന്നെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു, തലയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇരിക്കുന്നു, ഈ കുഞ്ഞ് ജീവിക്കത്തില്ല. See, they have delusions related to the baby, and there are auditory or visual hallucinations, and they'll be having these thoughts of suicide or even infanticide. അപ്പൊ ഈ ഡിഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ് എന്തായാലും ജീവിക്കില്ല, അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കൊന്ന് ഞാനും മരിക്കുക. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ postpartum psychosis, the most important risk is this
infanticide followed by suicide, or sometimes just suicide, or just infanticide. So ഈ ഒരു റിസ്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ admission, hospital admission is absolutely necessary, because this is a high risk condition. You can never let the person go home. നമ്മൾ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ കണ്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് വിടുന്നില്ല. Always admit. And medication which we often resort to is antipsychotics, haloperidol. It can, or sometimes we may have to add mood stabilizer or an antidepressant, depending upon whether this person is having predominantly depressive symptoms or manic symptoms. And you have to address all these social issues also. ഈ ഫാമിലിക്കകത്ത് ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കാണും. സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പുവർ ആയിരിക്കും. You have to take care of the other children, as well as you have to address issues like the care of other children as well as the relatives. So this is regarding postpartum psychosis. ഞാൻ ഇതിന്റെ എസെൻഷ്യൽസ് മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Just for completion sake, I have included it. Now we go to our large area, one huge area of the alcohol and drugs. ഇതിനകത്ത് see, you have to know what is alcohol dependence before you go to the withdrawal and intoxication and all that. Intoxication, I don't know how frequently you are going to see, but you have to know a little about this substance called alcohol. Alcohol എന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെ? എന്താണ്? ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിന്റെ percentages of the alcohol in different types of drinks will be different, based on which you will be calling it strong ആയിട്ടുള്ള alcohol ഉണ്ട്, weak ആയിട്ടുള്ള alcohol ഉണ്ട്. But whatever it is, a person can develop dependence. Dependence is a severe form of alcohol use disorder. It's a severe form of alcohol use disorder. So what are the features of alcohol dependence syndrome? ADS നെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് it is alcohol dependence syndrome. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചില ആളുകൾ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട്, ഡോക്ടറെ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കഴിക്കുകയുള്ളൂ, മദ്യം കഴിക്കുകയുള്ളൂ, എനിക്ക് ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് എൻ അഡിക്റ്റ് ഓർ എനിത്തിങ്. അഡിക്റ്റ് എന്നുള്ളത് പഴയൊരു ടേം ആയിരുന്നു ഫോർ ദിസ് ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് സിൻഡ്രോം. സോ ഐ എം നോട്ട് എൻ അഡിക്റ്റ്. ബട്ട് when do you call a person dependent on alcohol? When the person is showing at least 3 out of these 7 features. 7 ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. These features, that is primacy. Primacy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാധനം ആണ് അവരുടെ ഫോക്കസ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് വൈകിട്ടത്തേക്കുള്ള ആൽക്കഹോളിന്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഴ്സ്, അത് ഉണ്ടാക്കാൻ, അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാശുണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അത് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്ത. That is that their priority is that is the primacy. They have a lack of control. അപ്പം അവര് പറയും, that they'll say that ഡോക്ടറെ ആകെ ഞാൻ രണ്ട് പെഗ്ഗേ ഞാൻ കഴിക്കത്തുള്ളൂ, I am promise. ഓർ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പറയും 2 പെഗ്ഗേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുകയും വൈകുന്നേരം ചെന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും they are not able to control at 2. They'll go on and then finally they have a blackout. The third thing is the craving for alcohol. Craving എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനത്തിനോടുള്ള psychological as well as a physical craving for this particular substance. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, വായിൽ വെള്ളം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. ടോളറൻസ്, you may all remember your pharmacology as well as pharmacology പണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, that tolerance എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you need more and more quantities of the substance to get the same psychological or physiological effect. That is called tolerance. Withdrawal means when സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അളവിൽ താഴെ ബ്ലഡ് ലെവലിലായി കഴിഞ്ഞാൽ this person will be showing a lot of psychophysiological signs and symptoms. That is called withdrawal. These people, they have lack of alternate pleasures. അവർക്ക് വേറെ ഫാമിലി ഫംഗ്ഷന് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ഡേക്ക് പോവുകയോ ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. They don't have any other pleasures.
their only focus is on taking alcohol, and they are persisting with the use despite harm to the body or to the mind. ഇപ്പം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു, ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു കരള് മുഴുവനും പോയി കഴിഞ്ഞു, കരളിൽ ഇനി നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് hematemesis, and they say that if you drink alcohol again, you are രക്തം ഛർദ്ദിച്ച് നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും. പക്ഷെ what does this person do? അയാള് പിന്നെയും ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഡിസ്ചാർജ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ പോയി വീണ്ടും ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യാം. So these are the features of alcohol withdrawal. That is, you are very familiar with all these signs and symptoms. They'll be having anxiety, insomnia, they have illusions and hallucinations, paranoid ideas, nausea, irritability. And when you look, you will find that they have elevated blood pressure, tachycardia, elevated body temperature, sweating, tremulousness of the body. നമുക്ക് ആ ട്രെമർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിൽ, ഇപ്പം തലേദിവസം രാത്രിയിൽ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു, and then next day morning they'll be having these tremors, dilated pupils, disorientation, hyperarousal ഒക്കെ, severe withdrawal, and when they go into withdrawal seizures-ലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത് കാണുന്നത്. അല്ലാതെ സാധാരണയുള്ള ഒരു withdrawal-നകത്ത് you will be having all these initial features, signs will be there. And you can actually grade the withdrawal. Withdrawal grade ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കെയിലാണ് CYAR. I don't think you need to go into. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് you can actually Google it and see. ഒരു സിമ്പിൾ സ്കെയിലാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ to grade the severity of the withdrawal from mild, moderate, severe. ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം, based on which you will be giving the benzodiazepines. വിഡ്രോവലിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സി വെൻ ഡസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്? വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ലാസ്റ്റ് യൂസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 6 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ്. ആഫ്റ്റർ ദ 6 hours after the cessation or decrease in intake, you develop withdrawal, and it can last up to 24 to 48 hours. As I told you earlier, ഇതൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ്: ട്രെമേഴ്സ്, സ്വെറ്റിംഗ്, ടാക്കിക്കാർഡിയ, നോസിയ, വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കാണും, ഹെഡേക്ക്. And usually they have a clear sensorium. ഒരു മൈൽഡ് വിഡ്രോവൽ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ സെൻസോറിയത്തിലായിരിക്കും. ചില ആളുകൾക്ക് ആൽക്കഹോളിക് ഹലൂസിനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഇതിന് ഈ സ്ലൈഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നുപോയതാണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ. ദിസ് ഇസ് എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി. നൗ സംടൈംസ് ദ പേഴ്സൺ can go develop a withdrawal seizure. സിമ്പിൾ വിഡ്രോവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വിഡ്രോവൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് withdrawal seizure and withdrawal delirium, which is otherwise called delirium tremens. DT എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, it is delirium tremens. So withdrawal seizure, which is also called REM fits. REM fits usually it begins within 6 to 48 hours. നമുക്കൊരു 12 മുതൽ 48 മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്ന ഒരു സമയം. They'll get these seizures. It looks like generalized tonic-clonic seizures. GTCS പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, the withdrawal seizures. You can get in clusters ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണും. Sometimes you can get multiple seizures within a span of 6 hours. ചിലപ്പം സ്റ്റാറ്റസ് പോലെയൊക്കെ തോന്നും, സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പിലെപ്റ്റിക്കസ് പോലെ തോന്നും. And usually we manage delirium withdrawal seizures. നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ലോറാസെപ്പാം ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. And then all the other supportive management is given. Withdrawal seizure വരുന്ന ആളുകൾക്ക് they have a high risk of progression to delirium tremens. Delirium tremens എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is a withdrawal delirium. Delirium എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും there is disorientation, there is fluctuation in the level of consciousness, there are hallucinations or illusions, and there is ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ withdrawal symptoms-ഉം കാണും. Tremors, sweating, tachycardia, anxiety ഇതെല്ലാം കാണും. പിന്നെ there is sleep wake disturbance. അതായത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവർ ഉറങ്ങത്തില്ല, അവർക്ക് ഈ ഡെല്യൂഷനും ഹാലൂസിനേഷനും ഒക്കെ വന്ന് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് they can get violent also. Delirium tremens. ട്രെമറും കാണും, ഡെലീരിയവും കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെലീരിയം ട്രെമൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സിവിയർ ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രോവലിന് ഉണ്ടാകാനുള്ള കുറെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ബട്ട് ഓൾഡ് ഏജ്, കോമോർബിഡ് മെഡിക്കൽ ഓർ സർജിക്കൽ ഇൽനെസ്,
dehydration, presence of hyponatremia or hypokalemia, presence of structural brain lesions. ഇതെല്ലാം പിന്നെ also the duration of alcohol use and the average daily quantity of alcohol. These are all certain risk factors. These are certain predictors of severe alcohol withdrawal. നമ്മൾ സിവിയർ ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രോവലിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. The treatment of alcohol withdrawal per se എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ there are two phases actually. First phase is the detoxification phase. Detoxification, it is the process of weaning a person from a psychoactive substance in a safe and effective manner by gradually tapering the dependence producing substance or by substituting it with a cross-tolerant pharmacological agent and then tapering it. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം. You are gradually weaning a person from a psychoactive substance. ഇവിടെ ആൽക്കഹോൾ ആണ്, ആൽക്കഹോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീൻ ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഐദർ വീട്ടിനകത്ത് ഈ ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമേ ആകാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താണ് ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അയാൾക്ക് ആൽക്കഹോൾ കിട്ടരുത്. സോ ആൽക്കഹോളിന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രോസ് ടോളറന്റ് ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ഏജന്റ്, അതേ റിസപ്റ്ററിൽ തന്നെ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആൽക്കഹോളിന് പോലത്തെ these are substances. Benzodiazepines are cross tolerant with alcohol. So you will be giving alcohol nu pagara substitute ആയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കും detox phase ൽ. So you will be giving in doses like ഒരു 20 milligram of chlordiazepoxide for every standard unit of alcohol. അങ്ങനെ ചില ഫോർമുലകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും കൊടുക്കുക. ക്ലോർഡൈസപ്പോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയസപ്പം ആൻഡ് 10 milligram of chlordiazepoxide, 20 milligram of chlordiazepoxide is equal to 10 milligram of diazepam is equal to 2 milligram of lorazepam. അതാണ് അതിന്റെ ഇക്വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ബെൻസോഡൈസപ്പീൻ ഇക്വാലൻസ്. സോ യു വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ഫോർ 7 to 10 days. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 to 10 days or 7 to 10 days will be the period during which you will be giving gradually reducing doses of benzodiazepines. ഓരോ ദിവസം അതിന്റെ ഡോസ് റിവൈസ് ചെയ്യും. So ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും the detox. So along with that you will be giving certain other things like injection thiamine. You will be ensuring fluid and electrolytes, and you will be giving adequate sedation if the patient is going into delirium. ഇപ്പം ഭയങ്കര ഡെലീരിയത്തിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഹാലോപെറഡോളും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച എടുക്കും, 10 days എടുക്കും for this alcohol withdrawal to subside. Sometimes while you are treating the person in withdrawal, person may go into delirium or the person may go develop withdrawal seizures. അപ്പൊ അവിടെ അതിനുള്ള മാനേജ്മെന്റും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. So alcohol withdrawal delirium is actually a very serious condition which has to be taken seriously, because ഒരു 10% cases can die. Mortality is almost 10% in case of delirium tremens. അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആ സമയങ്ങളിൽ you have to get the help of other specialists like ഫിസിഷ്യന്റെ ഹെൽപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോ ഒക്കെ നമുക്ക് സീക്ക് ചെയ്യാം. Following detoxification, you have to look for comorbid psychiatric conditions. മിക്ക ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസുകാർക്കും വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് they may be having underlying mood disorders, anxiety disorders, they may have delusional disorder. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അണ്ടർലൈങ് അല്ലെങ്കിൽ കോമോർബിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്യാട്രിക് കണ്ടീഷൻസ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. യു ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം. ദെൻ the non-pharmacological management part, which includes de-addiction counseling. ഇതൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. Even when you treat any case, even as a simple case of alcohol withdrawal, you have to do that part also. അല്ലാതെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തില്ല. The de-addiction counseling, which has mainly two components: motivation enhancement and relapse prevention. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതും കൂടെ നടത്തി വിട്ടാൽ മാത്രമേ ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പൂർത്തിയാകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വിഡ്രോവൽ സീഷർ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചില ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്റ്റോയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നീഡഡ്.
സീഷറിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബെൻസോഡൈസപ്പീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വൺസ് ദ പേഴ്സൺ വൺസ് ദറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ്, you have to evaluate for other causes of seizures. ഒന്നുമില്ല, വിഡ്രോവൽ സീഷർ മാത്രമാണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ no further anti-epileptic drugs are required for this patient. Okay, so that is that withdrawal seizure. Withdrawal delirium you have to manage till the delirium clears. പിന്നെ അയാളെ നമ്മൾ ഡി അഡിക്ഷന്റെ ബാക്കി ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വിടുന്നു. So this is I hope this covers the essential part of the alcohol withdrawal, the different grades you are going to see. Now I'm dealing with the next major drug which we are seeing a lot now. ഇത് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ എത്ര കാണുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് വി ആർ സീയിങ് ദീസ് പേഷ്യൻസ്. കൊക്കെയിൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ MDMA യൂസേഴ്സിന്റെ എണ്ണം മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സോ പേപ്പറുകളിലും നമ്മൾ ധാരാളം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. പീപ്പിൾ ഏജന്റ്സ് ഹു ആർ ബീങ് കോട്ട് വിത്ത് MDMA ഇൻ പൊസഷൻ, വിത്ത് കൊക്കെയിൻ ഇൻ പൊസഷൻ. സോ കേരളത്തില് പണ്ടൊരു കാലത്ത്, ഇന്ത്യയില് പണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല. ഒരു 10 വർഷം മുൻപ് കൊക്കെയിൻ വാസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ കൺട്രി എക്സെപ്റ്റ് മേ ബി ഇൻ മുംബൈ. But now it is freely available. Cocaine is freely available in Kochi, Tiruvandhuram, എല്ലായിടത്തും available ആണ്. It's a very costly drug. It actually comes under this group called stimulants. Stimulants എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ്. ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇസ് ദി ആംഫിറ്റമിൻ ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓർ ആംഫിറ്റമിൻ ടൈപ്പ് സബ്സ്റ്റൻസസ്, ATS നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ്, which includes methamphetamine, ephedrine, pseudoephedrine, MDMA, which is methylene diamine methamphetamine, MDMA, which is also called ecstasy. ഈ MDMA മെത്താംഫെറ്റമിൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ എക്സ്റ്റസിക്ക് വേറൊരു ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്ട്രീറ്റ് നെയിംസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഐസ്, മെത്ത്, ക്രിസ്റ്റൽ, സ്പീഡ്, മോളി, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പേരുകളിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് MDMAയുടെ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ പൊടിയാക്കി and they use it in different ways. That is, they snort it like cocaine. Cocaine പോലെ ഇങ്ങനെ നീളത്തില് cocaine, this is cocaine. കൊക്കെയിൻ മിക്കവാറും സ്നോർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. MDMAയും ആളുകൾ സ്നോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. they use in different ways. They will be injecting it, they will be applying it on their gums. പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും, സ്റ്റിമുലന്റ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഇതായിരിക്കും കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ. ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആയി കഴിയുമ്പം their symptoms can suggest maybe similar to a manic episode or a psychotic episode or severe anxiety disorder. ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ടായിരിക്കും ഇവർ വരിക. And the characteristic symptoms are divided into psychological or behavioral and physiological effects. Psychological symptoms may be the changes in the mood state. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാനിയ, ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ, സന്തോഷത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റബിൾ, ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തില്, ചിലപ്പം ഭയങ്കര സൈക്കോട്ടിക് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി, ഇത് ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും അവർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദീസ് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ, തെർമോ റെഗുലേഷൻ, മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഹൈപ്പർ അഡ്രിനർജിക് സ്റ്റേറ്റ്. സോ they will be having increased heart rate, high BP, they have pupillary dilatation, the high body temperature may be there, they have GI disturbances, diarrhea പോലെ vomiting ഒക്കെ കാണും, motor changes can be there, cardiopulmonary symptoms and neurological problems may be there. Severe intoxication may even exhibit features like grand mal seizures, generalized tonic-clonic seizures കാണാം, cardiac arrhythmia, hyperpyrexia, and sometimes even death can occur. And drug-induced hallucinations or delusions occur during the intoxication. Intoxication phase ല് അവരിങ്ങനെ ഡെലൂഷൻസും ഹാലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രസന്റേഷൻ വരുമ്പോ വാട്ട് ഷുഡ് യു ഡു? നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം കാഷ്വാലിറ്റീസില് റുട്ടീനായിട്ട് യൂറിനറി ഡ്രഗ് സ്ക്രീനിങ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ it has already been instituted in our
casualties. But in the West, routine drug screening ചെയ്യാറുണ്ട്. And many of these stimulants, you can actually detect, from MDMA ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ you can detect it in the urine for up to 3 to 5 days you can detect it. ആൻഡ് കൊക്കെയിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഹാബിച്വൽ കൊക്കെയിൻ യൂസർ ആണെങ്കിൽ യു മേ ഡിറ്റക്ട് ഇറ്റ് ഈവൻ അപ് ടു വീക്സ്. സോ യൂറിൻ ആസ് വെൽ ആസ് ബ്ലഡ് ഡ്രഗ് സ്ക്രീനിങ് ഇസ് ഓഫൺ നെസസിറ്റി, ലൈക്ക് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി വിഡ്രോവൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുക? സ്റ്റിമുലന്റ് വിഡ്രോവൽ ഇസ് കോമൺ ആഫ്റ്റർ പീരീഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊലോങ്ഡ് ഓർ ഇന്റൻസ് യൂസ്. സി, സ്റ്റിമുലന്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ആവുകയാണ്. സ്റ്റിമുലന്റ് ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ വിഡ്രോവലിലേക്ക് പോകുന്ന ആള് വിൽ ബി ഷോയിങ് മെയിൻലി ഡിസ്ഫോറിക് മൂഡ്. ഡിസ്ഫോറിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ആണ്. ഇറിറ്റബിലിറ്റിയും സങ്കടവും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ഫോറിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് 2 or more characteristic physiologic symptoms will be fatigue, vivid and unpleasant dreams, and disturbances of sleep, appetite, and psychomotor activity. And they will be having bradycardia. മറ്റടുത്ത് ഇൻടോക്സിക്കേഷനിൽ ടാക്കിക്കാർഡിയ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രാഡിക്കാർഡിയ, ഡ്രഗ് ക്രേവിങ്സ്, അൻഹെഡോണിയ ആൻഡ് അതർ ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി occur. സി, കൊക്കെയിൻ വിഡ്രോവലിനകത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, ദർ ആർ കൊക്കെയിൻ ഇൻടോക്സിക്കേഷനകത്തും വിഡ്രോവൽ സമയത്തും ഒക്കെ ചിലപ്പം ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടാക്ടൈൽ ഹാലൂസിനേഷൻസ്. ദേ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് വിച്ച് വി കോൾ ആസ് ദ കൊക്കെയിൻ ബഗ്. കൊക്കെയിൻ ബഗ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അവരിന്ന് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, തൊലിയുടെ അടിയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ക്രോൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദേ feel. So withdrawal predominantly they'll be exhibiting features of depression and anxiety. And something else can also happen, like the toxicity. Overdose vararundu. Stimulant overdose. Stimulants are potent sympathomimetic drugs causing physiologic effects including vasoconstriction, increased heart rate, and elevated blood pressure. അപ്പം ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന്, they can come with myocardial infarction. It can precipitate angina pectoris. Acute hypertension associated with stimulant use can predispose to arterial hemorrhage, like hemorrhagic stroke or aortic dissection. Vasoconstriction can involve damage to other end organs, including brain, kidneys, or intestines. And with intranasal use, decreased blood flow to nasal mucosa, frequently causing nasal symptoms and mucosal ulceration. മൂക്കിനകത്തൊക്കെ ulceration, there can be rhinorrhea and nose bleeds can happen. ഇതെല്ലാം ഓവർഡോസും ടോക്സിസിറ്റിയും ഒക്കെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഇതും some casualties may have, I think in future we may have to deal with such things, because there are a lot of people who are using these preparations. MDMA വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോസ്റ്റ്ലി preparation, costly drug ആണെങ്കിലും more and more of our people are using it. Urine, as I told you, the urine and blood testing to detect it. And patients with persistent psychotic or severe depressive symptoms involving suicidal ideation, they may require inpatient treatment. അല്ലെങ്കിൽ otherwise ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, ഒരു 1-1.5 ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും യൂഷ്വലി ഇറ്റ് സബ്സൈഡ്സ്. You can manage often in outpatient settings also. Initial withdrawal features ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് you can send them off. So the treatment of intoxication and withdrawal, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാർമക്കോളജിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഫോർ കൊക്കെയിൻ ഓർ ആംഫെറ്റമിൻ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ഓർ വിഡ്രോവൽ ഇല്ല. അതിനെല്ലാം സിംറ്റമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഹൈ BP, അതിനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. Supportive care is what we do. Except when this person is having agitation or paranoia, ഭയങ്കര agitated ഉം paranoid ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും you can give benzodiazepines or antipsychotic medications. Injection haloperidol ഓ ലോറാസെപ്പാം ഇഞ്ചക്ഷനോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കൊടുത്ത് നമുക്ക് അയാളെ ക്വയറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി ഇറ്റ് is self-limiting ആണ് മിക്കവാറും. തന്നെത്താനെ പതുക്കെ അങ്ങ് കുറഞ്ഞ് പോകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. However, most of the patients will recover spontaneously in a matter of hours to days without the need for pharmacologic therapy. നമ്മൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ മാത്രം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റിമുലന്റ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ആൻഡ് വിഡ്രോവലിന് ഇല്ല.
Now, another group of drugs which are on the rise are the hallucinogens. ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റിമുലൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഹാലൂസിനോജൻസ്. ഇതില് രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഹാലൂസിനോജൻസ്. ഈ സാധനം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഫെൻസൈക്ലിഡീൻ, ബട്ട് വി ഹാവ് കീറ്റമിൻ. കീറ്റമിൻ നമ്മൾ മെയിൻലി മെഡിക്കൽ യൂസസ് ഒക്കെയാണ്. നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല കീറ്റമിൻ. What is abused is the classic hallucinogens, that is like LSD, mescaline, and psilocybin. I think you have heard of these things. LSD കുട്ടികളില്, സ്കൂൾ കുട്ടികളിലൊക്കെ ഇപ്പം കൂടി വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് LSD. ആൻഡ് ഇൻ ദ ടെക്കീസ്, ഇപ്പം ഒരു ടെക്കീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ LSDയും സൈലോസൈബിൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് മാജിക് മഷ്റൂം. നമ്മുടെ മൂന്നാറിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ടൂറിന് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ മൂന്നാറിലോട്ടും ഒക്കെ ടൂർ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. വാട്ട് ഐ ഹവ് ഷോൺ ഹിയർ ഇസ് ദ LSD സ്റ്റാമ്പ്. ഇങ്ങനെ ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പർ പോലെ ഇരിക്കും LSD സ്റ്റാമ്പ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് നാക്കിൽ വയ്ക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദ വേ ഇറ്റ്സ് റാപ്പിഡ്ലി അബ്സോർബ്ഡ്. The somatic effects are typically mild, including chills, tremor, unsteadiness, nausea with or without vomiting, xerostomia, paresthesias, and blurred vision. Dry mouth. Xerostomia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ മൗത്ത്. പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ത്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഓൾട്രേഷൻ ഇൻ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഷേപ്പ്, സൈസ് ആൻഡ് കളർ ആൻഡ് ദ ഇല്യൂഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്. ഭയങ്കര വൈബ്രന്റ് കളേഴ്സ്. ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഹാലൂസിനേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദെയർ ഐസ് ക്ലോസ്ഡ്. ഭയങ്കര വിവിഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവരുടെ മുന്നിലൂടെ വരും. ആൻഡ് there can be, they can synesthesia എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം. That is, they can smell music, they can taste music. ഇപ്പൊ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാലൂസിനോജൻ യൂസ് ചെയ്യുക. സംടൈംസ് ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ, ഡീറിയലൈസേഷൻ can occur. ടൈമും അതുപോലെ, സമയം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ്, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹാലൂസിനോജൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സറിയൽ എക്സ്പീരിയൻസസ്. സോ the hallucinogen intoxication presents as acutely altered mental status and behavioral changes following ingestion of a drug. ചില ആളുകൾ പേടിച്ചു പോകും. ചിലർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ത്രില്ലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ ആ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ സമയത്ത് they get agitated and fearful, and they may fear that they are losing their minds. And they'll be experiencing panic or paranoia. ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ഏറ്റവും ഒരു നമ്മൾ വളരെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്യൂപ്പിലറി ഡയലറ്റേഷൻ. There is tachycardia, sweating, palpitations, blurring of vision, tremors and incoordination. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ഒന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കില്ല. ബിക്കോസ് സ്റ്റിമുലന്റ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ can also look like this. Pupillary dilatation അവിടെയും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. Even with alcohol also you have all these alcohol withdrawal ഈ features ഒക്കെ ഉണ്ട്. So nothing is specific for this condition of hallucinogen. But ആളുകൾ അവർ പറയും എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നുണ്ട്, കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, പല കളറൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. The principal diagnostic tools include urine toxicology and then additional laboratory tests to rule out metabolic derangements. You have to do sometimes physical examination, mental status examination, and then you will be suspect, ഒരു ഹൈ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സസ്പിഷൻ ഉണ്ടാവുക ചില പ്രായക്കാരെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി the adolescents and the young adults who are coming with the use of these substances. Most of the cases, acute hallucinogen intoxication will resolve within hours in the absence of complicating factors. Complication lotu poyillengil it will subside within hours. So what you have to do is namaloru reassurance and a calm and safe environment. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വലിയ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത, അധികം ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കണം അവരെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് പേഷ്യന്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ഇൻ സിവിയർ ഡിസ്ട്രെസ്, can give oral or parenteral benzodiazepines. They are the first line of treatment. And antipsychotics should be used only if behavior cannot otherwise be managed. And antipsychotics with 5-HT2A antagonist effects are preferred because D2 blockers like haloperidol can worsen the symptoms.
ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ആന്റിസൈക്കോട്ടിക്കാ കൊടുക്കാൻ പോണ? ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒളാൻസപ്പിൻ. See, injection olanzapine may be more beneficial in the case of hallucinogen intoxication rather than the haloperidol. D2 blocker കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് worsen ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. So you have to be careful in giving. അവിടെ നമുക്ക് you can give benzodiazepines. Benzodiazepines are the first line treatment. So you can give an injection lorazepam and let the person recover. And after that, mostly നമുക്ക് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ബേസിസിൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില കേസസിൽ മാത്രം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഓൺ ടു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ദേ ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് സിവിയർ സൈക്കോസിസിലോട്ട് പോയി ദേ മേ നീഡ് അഡ്മിഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ ഐ ഹാവ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഐ ഹാവ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് മെയിൻലി ആൽക്കഹോൾ, the group of stimulants, that is MDMA and cocaine, and the group of hallucinogens, the LSD, മാജിക് മഷ്റൂം, ഇതാണ് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തത്. കനാബിസും മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒപ്പിയോയിഡ്സ് ഒന്നും ഞാൻ അധികം ഡീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് അതിന്റെയൊക്കെ അവൈലബിലിറ്റി, ഒപ്പിയോയിഡ് വിഡ്രോവൽ ഒക്കെ എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കാണും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒപ്പിയോയിഡ്സ് ആക്ച്വലി ആർ ഓൺ ദി എന്താണ് കുറഞ്ഞു വരിക. പണ്ടത്തെ പോലെ അത്ര IV യൂസേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ആക്ച്വലി. He is expressing violence. He's having an aggression. He is not having any previous history of any psychiatric illness or psychological problems in the past. Problems. No addictions, but he is behaving in a very violent way. Just the routine thing, what is happening in our casualty setup. In that case, can we use this combination in our casualty setup? You can use injection lorazepam, definitely. ഇത് എന്താണ്, ഒരു അജിറ്റേറ്റഡ് പേഴ്സൺ നമുക്ക് പറയാം. ആങ്സൈറ്റി പ്ലസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സൈക്കോമോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ അജിറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കുറച്ച് വെപ്രാളം കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഗിവ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ലോറാസെപ്പം. ഓൺലി തിങ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു റൂൾ ഔട്ട് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞ ഒരാള് അയാൾക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ലോറാസെപ്പം കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കണം. ഒരിക്കലും ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ലോറാസെപ്പം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. You cannot give. Okay. That is the only thing which you have to rule out. Otherwise, you are justified in giving injection lorazepam. What about promethazine, ma'am? Pardon? What about promethazine? Promethazine നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഫെനർഗ്യാൻ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ സെഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? I don't know. Usually we give promethazine ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലേ. It has got anticholinergic properties also. കുറച്ച് ഡ്രൈനെസ് ഓഫ് അങ്ങനത്തെ കുറെ എൽഡർലിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ഡെലീരിയം യു ക്യാൻ വേഴ്സൺ ദ ഡെലീരിയം. ഇപ്പൊ ഡെലീരിയം കാരണം ഒരു ഓർഗാനിക് കണ്ടീഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോമെത്തസിനും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വേഴ്സൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം പ്രോമെത്തസിൻ കൊടുക്കുന്നത്. Okay. Thank you. I hope I have answered your question. Yes, I think so many queries have come in the chat box. Let me deal with. I think it was Ashok who asked this question, alle? Yes, ma'am. Somebody was asking. Rishikesh was asking whether after haloperidol and Phenergan can we give lorazepam too? ഇപ്പൊ ഹാലോപെറിഡോളും ഫെനർഗ്യാനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും സബ്സൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വയലൻസ്, ആൻഡ് യു ഫീൽ ദറ്റ് ബൈ ദാറ്റ് ടൈം യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഒരു എന്താണ് സം വിഡ്രോവൽ ഫീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ലോറാസെപ്പം ഓൾസോ. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം പ്രിപ്പറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് ആൻ അവർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് കുറച്ച് വേറെ ഇഞ്ചുറീസോ അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടോന്നും കൂടെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. സെയിം പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓർ യു ക്യാൻ ഈവൻ ഗിവ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ലോറാസെപ്പം, നോ ഹാം. But that should depend on the general condition of the person also. Then Dr. Priya was asking for insomnia, can we give lorazepam? I don't know, insomnia ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഇൻസോംനിയയ്ക്ക് അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ആൻഡ് പ്രൈമറി ഇൻസോംനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എൽഡർലി പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് ലോറാസെപ്പാം. ഇറ്റ് ഇസ് ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ബെൻസോഡൈസെപ്പീൻ ആണ്. ലോറാസെപ്പാം ഷോർട്ട് ടേം നമുക്ക് കൊടുക്കാം, കൂടുതൽ കാലം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഡിപ്പെൻഡൻസ്. അത് പിന്നെ നിർത്താൻ വലിയ പാടായിരിക്കും. Dr. Unnikrishnan is asking, should we send police intimation for a suicide attempt? Actually, we have that particular section 309 has not been taken away completely. It has been decriminalized in the Mental Health Care Act of 2017. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ പോലീസ് ഇന്റിമേഷൻ അയക്കാറുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അയക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം IPC-ക്കകത്ത് ഇപ്പോഴും ആ സെക്ഷൻ നിലവിലുണ്ട്. ആൻഡ് സംടൈംസ് ടു നോ അബൌട്ട് ദ അബറ്റ്മെന്റ് പാർട്ട്, അതായത് ഇവരെ ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കോമ്പണന്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതിനപ്പം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെതിരെ കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഹൂഎവർ ഹാസ് പ്രേരിപ്പിച്ചത്, പ്രേരണ കുറ്റം, അബറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ നിയമത്തിന്റെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോലീസ് ഇന്റിമേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകാറുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു സെൻഡ് ഇറ്റ്. റുട്ടീൻലി വി സെൻഡ് ഇറ്റ്. Renjita is asking, in pregnant psychiatric emergencies, which all drugs can be given intramuscularly? അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹാലോപെരഡോൾ, ഗുഡ് ഓൾഡ് ഹാലോപെരഡോൾ plus Phenergan, that is promethazine, is the one which we use. We don't often opt for injection lorazepam because the benzodiazepine can affect the baby. Pregnancy we don't want the baby to develop decreased movements and sedation in the baby. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ടുള്ളത് it is injection haloperidol and promethazine that will be preferred. How to manage conversion reactions in the casualty? Okay, so conversion എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും or the older term that is hysteria, ആ ഒരു ഏരിയ ഞാൻ actually I didn't go into that because I thought it is not that frequent. Casualty-ക്കകത്ത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യവും അല്ല. കൺവേർഷൻ നീഡ്സ് സം ടൈം. there actually അവിടെ ഒരു വയലൻസോ ഒന്നുമല്ല. there a psychological distress is being converted to a physical symptom, and this physical symptom can be mutism, it can be seizure like presentation, it can be dysphagia like presentation, it can be in the form of paralysis, different types of presentations. അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഈ അണ്ടർലൈങ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ അജണ്ട. സോ we won't be trying to control any of these symptoms. ഇപ്പം അവിടെ ഒന്നും ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം സൂഡോ സീഷേഴ്സ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി സൂഡോ സീഷേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, അതായത് the conversion pseudo seizure like presentation in the casualty, അവിടെ ട്രൂ സീഷർ അല്ല നമുക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ പേഴ്സണിനെ കാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you can give injection Phenergan or injection lorazepam or something. But other than that, you won't be giving any injections per se. You will have to talk to the person, elicit the conflict resolve ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ സിംറ്റം പോകാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. So that is the management of a conversion reaction. Panic attack in children, any definition and how to manage? Panic attack in children, panic attack ചിലപ്പം typical presentation ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, അഡൾട്ടിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഡെഫിനിഷൻ പ്രത്യേക ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുമില്ല. പാനിക് അറ്റാക്ക് സെയിം ഡെഫിനിഷൻ ഓൺലി ഫോർ അഡൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. അവർക്ക് പക്ഷേ ഇത് പറയാനായിട്ട് അവർ ചിലപ്പം ഹൈപ്പർ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും. മാനേജിങ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓഫൺ സ്മോളർ ഡോസസ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലോണാസെപ്പാമിന്റെ 0.25 മില്ലിഗ്രാമിന്റെ പകുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ 0.25 മില്ലിഗ്രാമോ ഓർ ലോറാസെപ്പാം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒരു 1 മില്ലിഗ്രാമോ ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം, സിവിയർ അൺമാനേജബിളോ അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് ഫൈനലി ഐ തിങ്ക് Angel Paul has asked about insomnia short-term management in the elderly and middle-aged adults. I think this is one area which you are seeing a lot probably. നമ്മൾ ഇൻസോംനിയയുടെ എൽഡർലിക്കകത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നോക്കണം. ഇഫ് സപ്പോസ് ദേ ഹാവ് എൻ അണ്ടർലൈങ് ഡിപ്രഷൻ ഓൾസോ, then you can give mirtazapine, which is actually drug which is very useful in the elderly.
അവിടെ നമുക്ക് മിർട്ടാസപ്പിൻ 7.5 milligram. മിർട്ടാസപ്പിൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആന്റി ഡിപ്രസൻസിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് മിർട്ടാസപ്പിൻ. യു ക്യാൻ ഗിവ് 7.5 to sometimes even 15 milligram of മിർട്ടാസപ്പിൻ സിംഗിൾ ഡോസ് ആയിട്ട് രാത്രിയിൽ കൊടുക്കാം. ഓർ നമ്മൾ ഈ ബെൻസോഡൈസപ്പീൻസ് കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൽഡർലി, ബിക്കോസ് ബെൻസോഡൈസപ്പീൻസ് ക്യാൻ ലീഡ് ഓൺ ടു ഫോൾസ്. രാത്രിയിലൊക്കെ എണീറ്റ് മറിഞ്ഞു വീണ് എല്ല് പൊട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബെൻസോഡൈസപ്പീൻസ് എപ്പോഴും കോഷ്യസ്ലി യൂസ് ചെയ്യുക. ഓർ ഈവൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സോൾപിഡം, ഇസഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയും. സോൾപിഡം ഒക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ഡോസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. 5 milligram of solpidem can be used. I hope I have answered all their questions. മേഡം ഇപ്പൊ ഇൻസോംനിയയുടെ കാര്യം 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ജയിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക്, അതായത് ജയിൽ ഇൻമേറ്റ്സിനെ കാണാനായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഇൻവേരിയബിളി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രവണത എന്ന് പറയുന്ന മിക്കവാറും കേസ് അടിപിടി കേസ് ആയാലും കത്തിക്കുത്തായാലും എന്ത് ക്രിമിനൽ കേസ് ആയാലും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ അവർക്കൊരു ഡ്രഗ് ഹിസ്റ്ററി, എസ്പെഷ്യലി MDMA അല്ലെങ്കിൽ കനാബിസ്, ആൽക്കഹോൾ, ഇൻവേരിയബിളി അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവര് ജയിലില് പുതുതായിട്ട് വരുന്നവരായാലും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളവരായാലും പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, സാറേ ഉറക്കം ഇല്ല, അൽപ്രാക്സ് എഴുതിയേക്കണേ എന്നൊരു കമന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ജയിലിൽ നിന്ന് അവര് പോലീസുകാർ പറയും സാറേ എഴുതരുത്, സെട്രസിൻ മതി എന്നുള്ളരുത്. അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എങ്ങനെയാ? നമ്മൾ ഈ ബെൻസോഡയാസിപ്പിൻ, അൽപ്രാക്സോളം ഇൻ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജയിൽ ഇൻമേറ്റ്സ് നമ്മൾ എത്ര നാൾ കൊടുക്കണം, കൊടുക്കാമോ? ഓൾറെഡി ഡ്രഗ് യൂസേജ് MDMA അതുപോലുള്ളവരാകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളിത് കൊടുക്കാമോ? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. MDMA ഓൾറെഡി പല ഡ്രഗ്സ്, ഇപ്പൊ ബെൻസോഡൈസപ്പിൻ തന്നെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, പ്രിസണേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. They specifically want not only alprazolam, sometimes they demand nitrazepam. Nitrazepam ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ച് സേഫർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ബെൻസോഡൈസപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയസെപ്പാം. ഡയസെപ്പാം ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി വീൻ ഓഫ്. ഈ ആൽപ്രാസോളം നെവർ റൈറ്റ്, ഐ നെവർ റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈ അബ്യൂസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്, ഹൈ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ്. യു ക്യാൻ നെവർ ടേക്ക് ഇറ്റ് അവേ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. സോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ട്രൈ diazepam if absolutely needed, or you can give clonazepam. അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ you can give preparations like നമ്മുടെ ക്ലോർപ്രോമസിൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ഇപ്പം കുറച്ച് അജിറ്റേഷനും കുറച്ച് ഇറിറ്റബിലിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഉറക്കമില്ലായ്മയും കാര്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can give chlorpromazine, which is a very good alternative. പഴയ ക്ലോർപ്രോമസിൻ 50 milligram or 100 milligram of chlorpromazine. It does not produce any EPS or anything. Extra pyramidal side effects ഒന്നുമില്ല. ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ വരാതെ നോക്കണം. BP ഫോൾ വല്ലതും ഉണ്ടാവാൻ എൽഡർലിയിലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് BP ഫോളിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അതർവൈസ് എന്തോ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് എത്ര ദിവസത്തേക്കിന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറിക്കും നമുക്ക്? എത്ര ഇപ്പൊ ഒരു 2-3 മാസം ഒക്കെ കൊടുക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല ക്ലോർപ്രോമസിൻ. ആൻഡ് സംടൈംസ് വി ഈവൻ ഗിവ് കുറ്റായപ്പിൻ ഓൾസോ. കുറ്റായപ്പിൻ പക്ഷെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കുറ്റായപ്പിൻ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഒക്കെ ചിലർ കാണിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ കുറ്റായപ്പിൻ ഇസ് ഓൾസോ സേഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ യുവർ ദീസ് പേഷ്യൻസ് ഹു ആർ ഹാവിംഗ് സ്ലീപ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ഹു ആർ ലൈക്ലി ടു അബ്യൂസ് ബെൻസോഡൈസപ്പീൻസ്. കുറ്റായപ്പിൻ 25, എൽഡർലി ആണെങ്കിൽ 25, 50 up to 100 you can give. കുറച്ച് ഡിപ്രഷനും കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കറക്റ്റഡ് വിത്ത് ക്വിറ്റൈപ്പ്.